पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर जिहोवा जिरी जिहोवा रफा जिहोवा सत्केनु जिहोवा माके जिहोवा सालम जिहोवा माके देशम बापा स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी पादपीठ पिता प्रभु मु तुमको धन्यवाद करछि राजा जो श्रोता माने ए वाक्य को शुणुचंदी प्रभु तुमर काल्वरी क्रूसरु से मानको आशीर्वाद दियो प्रभु हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम माननको प्रयोजनीय आहार दियो आमे माने जेपरी आपणा आपणा अपराधी माननको क्षमा करियछु सेहीपरि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आम माननको आण नाही मात्र मंदिर रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्हारी हो प्रिय श्रोतागण जो माने ये वाक्य को शुणुचंदी प्रभुंक ठारू आपण माननको आशीर्वाद आसु आज सारा संसार रे गोटे समस्या कोरोना रोग कौन परमेश्वर पठेइचंदी हाँ परमेश्वर पठेइचंदी से कोरोना रोगरु आमे किपरि सुस्थ हवा ए दिव्य सुस्थता कौन साधारण रीति रे यह दाबी करी कुआ जाई पारे जे सर्व प्रकार सुस्थतार स्रोत ईश्वरंक ठारू ही प्रभावित होइथाय एही मतामत ग्रहण योग्य नुहे कारण दिव्य सुस्थता संपूर्ण भावे सर्वशक्तिमान ईश्वर और पवित्र आत्मांकर प्रत्यक्ष कार्य अटे ताहांक पुत्रंक समाप्ति क्रिया मध्यम जे कि आमर पाप और रोग सब क्रूस उपरे बहन कले सुस्थतार अन्वेषणकारी माने पुरातन तथा नूतन नियम रे एकांत भाव रे ईश्वरंक निकटरे होई थांती आउ मध्य दिव्य सुस्थता केवल शरीर प्रति आबद्ध नुहे ताहा प्राण आत्मा और मन रे मध्य संपूर्ण मुक्ति आनी दे थाए जड़े व्यक्ति शारीरिक भावे पीड़ित हो जदि डाक्तरी चिकित्सा द्वारा संपूर्ण सुस्थता लाभ करे न करे ताहले तार अस्तुतता कौनसी प्राकृतिक बा शारीर संबंधी न होई थाई पारे हुए तो से मानसिक चिंता और व्यस्तता हेतु मध्य होई पारे नचेत यह तार पापपूर्ण जीवन हेतु मध्य होई थाई पारे अथवा कौनसी दुष्टात्मार ताड़ना हेतु मध्य होई पारे दिव्य सुस्थता केवल यह समस्त समस्यार उत्तर दे पारे ताहा शारीरिक मानसिक आत्मिक और पैचासिक हेउना काईकि ये होची से सर्वशक्तिमान जे कि तार शरीर प्राण और आत्मा को स्पर्श करी संपूर्ण सुस्थता प्रदान करि पारंती एवं शैतान ठारू मुक्त करी पाप सबु क्षमा करि थांती श्रोता माने मु आपण मानकु किछि पॉइंट गुडाक कहबा पई चाहूची प्रथम पॉइंट हला डाक्तरी चिकित्सा और अस्त चिकित्सा संबंधी सुस्थता ये पृथ्वी रे देखा जाउथवा समस्त रासायनिक उपादान गुड़िक मध्य मानव शरीर रे देखिबा को मिले जदि जड़े व्यक्ति केतेक रासायनिक पदार्थ जीवसार विटामिन बीजाणु पुष्टिसार प्रोटीन इत्यादि अभाव रोगग्रस्त हुए ताहले से सब प्रकृतिर औषध जातीय उद्भिद शाक जातीय उद्भिद प्रभृति रासायनिक उपाय रे संग्रह करा जाई उपयोगी होई पारे अस्त्र विद्या कौनसी मृत तंतु अथवा विष को निष्कासित करिवारे साहाय्य करे एवं भग्न अस्थि को मध्य आपना स्थान रे जोड़ी हेबा पाई साहाय्य करे तेणु रोगीर सुस्थता निमंते डाक्तरी विद्यार अभ्यासक एवं अस्त्रज्ञ माने प्राणपणे उद्यम करती यह मध्य मन रखिबा उचित जे सुस्थता औषध रे न थाए मात्र औषध मनुष्यर तंतु चर्म अस्थिरे थिबा स्वयं सुस्थतार गुण को प्रयोग करिवारे साहाय्य करे जदि शरीर तार स्वयं सुस्थतार प्रवृत्ति को हराए ताहले कौनसी औषध
ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କିଏ ବା ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଉ ଯେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଏକ ସବୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଅଟେ। ଡାକ୍ତରୀ ସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କେବଳ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୁସ୍ଥତା। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରକୃତି ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁକୁ ସୁସ୍ଥତାର ଉପାଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୁସ୍ଥତାର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥତା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୃଣ ବା ପତ୍ରକୁ ଜାଣିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ସେହି ତୃଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା କୁକୁରକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲା ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ତାର ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନା। ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଆଲୋକ, ପବନ, ଜଳ ଓ ବୀଜ ଇତ୍ୟାଦି, ଆମ୍ଭେ ଯେ କି ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗ କରୁ, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ ଜଳ ପାନ କରୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ ବୀଜରୁ ବୁଣୁଛୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାରେ ଆମେ ଆମର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଉ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ରୋଗୀର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଉପରେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସୁସ୍ଥତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ରୋଗ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେଥି ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଜଣକର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ତାହାର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସମୋହନ ବିଦ୍ୟା। ଏହା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସମୋହକ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ରୋଗୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଧି ଫ୍ରଞ୍ଜ ଅଣ୍ଟନ୍ ମେସର ନାମକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଥିଲେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକତ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ଧର୍ମମତ ରୋଗୀର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦାବି କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ମେରୀ ବେକର ଗୋଆର ଏଡି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଜୀବନ ସତ୍ୟତା, ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ସାରାଂଶ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ
ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ରୋଗ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ କଥା ମାତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ରୋଗ ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ଅଟେ, ମାତ୍ର ଶରୀର ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନକଲି ମତାମତ ଉପରେ ଜୟ ପାଉ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ କଦାପି ଅସୁସ୍ଥ ନୋଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାରୁ ଏହା ବହୁତ ଦୂରରେ। 6 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପୈଶାଚିକ ଅସୁସ୍ଥତା। ପୈଶାଚିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନେକ ଶାଖା ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଏହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା, ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 18 ପର୍ବ 10, 11, 12 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇବା ଲୋକ ଅବା ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ କି ଗଣକ କି ମାୟାବୀ କି ମୋହକ କି ଭୁତୁଡ଼ିଆ କି ଗୁଣିଆ କି ପ୍ରେତ ପରାମର୍ଶ ଲୋକ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯେ କେହି ଏହି କର୍ମ କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣା ପାତ୍ର, ପୁଣି ସେହି ଘୃଣା କର୍ମ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଓ ପୈଶାଚିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୋଗକୁ ଆଣିଥାଏ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୈଶାଚିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ସେହି ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ରୋଗୀକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯଦିବା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ସମୋହନ ବିଦ୍ୟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପୈଶାଚିକ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏହି ସୁସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ସୁସ୍ଥତା ନିମିତ୍ତ ବହୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଏବ୍ରି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବ୍ରି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ରାଫା, ଏକ ଏବ୍ରି ଶବ୍ଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ମରାମତି କରିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଉଭୟ ଆତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ଆବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବିମେଲେଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦାସୀଗଣକୁ ସୁସ୍ଥ ବା ରାଫା କଲେ। ସେ ଭଗ୍ରାନ୍ତକରଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରାଫା କରନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହା ଗୀତ ସଂଗୀତା 147 ପର୍ବ 3 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କେବଳ ଶାରୀର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ, ଆତ୍ମା, ଚରିତ୍ର, ଆବେଗ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଆଣିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଲୋମାଇ, ଜିକେ ଅର୍ଥ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଏଲୋମାଇ, ଜିକେ ଅର୍ଥ ସୁସ୍ଥ କରିବା।
ଯୀଶୁ କହିଲେ ଭ୍ରଗାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଲୋମାଇ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ସୂଚି ହୋଇପାରେ, ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୀଶୁ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜହନ 12 ପର୍ବ 40 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲୋମାଇ ବା ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅନୁମତି ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତା ଓ ହୃଦୟର କଠିନତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ସେଜୋ, SOZO, ସେଜୋ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାକୁବ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେଜୋ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା ସେଜ କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଯାକୁବ 5 ପର୍ବ 15ରେ, ଯାକୁବ 5:20ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଯେ ପାପୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ସେ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରକ୍ଷା ସେଜ କରେ ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଏହା ଜାଣ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସୋଜୋ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସୁସ୍ଥତା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କେବଳ ପାପର କବଳରୁ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୋଗର କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଲୁକ 7 ପର୍ବ 48, 49, 50। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ମୋହର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ରକ୍ଷା ସେଜ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଲୁକ 18, 42 ଆଉ 43 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ବା ସୋଜ କରିଛି। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସୋଜ ଶବ୍ଦଟି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରୋନା ରୋଗ ପଠାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇବା। ଏଭଳି ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରୋଗ ଓ ଅଭିଶାପ ଆଣନ୍ତି। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 17 ଆଉ 18ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ଆଦାମକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ତୁମେ ଯାବଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ, ତହିଁରେ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେବ, ପୁଣି ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରର ଶାକ ଭୋଜନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ 15 ଆଉ 22 ପଦ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଧରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର, ଜ୍ୱାଳା ଓ ଅତି ଦାହ, ଖଡ଼ଗ ଓ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ ମ୍ଳାନି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ତୁମର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
से सब तुमर पिछा लगी। अभिशाप और आशीर्वाद कौन एड़ा जानिबा निहाती आवश्यक जे अभिशाप कौन एवं ता केउठार आसे कारण एवं फलाफल जेभଳି भावे कार्य करे से भଳି भावे अभिशाप और आशीर्वाद मध्य कार्य करिथाए। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करा जायथिबा और अप्रस्तुत थिबा माटी उपरे वर्षा पड़िथाए। जो भूमि प्रस्तुत अवस्था थाए एवं बुणा जाई थाए ताहा बहुल उत्पादन करिथाए, किंतु अप्रस्तुत भूमि कंटा और अगरा गछ उत्पन्न करिथाए। परमेश्वर जो बुष्टि पठाइथिले सेथिरे किछि दोष नाही। परमेश्वर जे भूमि को सृष्टि करथिले सेथिरे किछि दोष नाही, किंतु मनुष्य भूमि को भल भाबरे चाष न करिथिबारु कंटा और अगरा गछ जात हुए। एब्री पुस्तक 6 पर्व 7 और 8 रे आपण गोटे सुंदर विषय लिखा जाइछि। कारण जो भूमि आपणा उपरे बारंबार पतित जलवृष्टि पान करे आउ जो मानक निमंते ताहा चाष करा जाए सेमानकर उपयोगी शाकादि उत्पन्न करे ता आशीर्वाद प्राप्त हुए, किंतु जा जदि कंटा और अगरा गछ उत्पन्न करे तेबे ताहा आग्रह होई अविलंबे शापग्रस्त हुए, पुणी ताहार चरम दशा अग्निदाह। ठीक से भली भावरे मनुष्यर नियंत्रण निमंते अभिशाप और आशीर्वाद को रखिछन्ति, जेपरिक से निजे निष्पत्ति नहीं मनोनयन करिपारे। द्वितीय विवरणी 30 पर्व 19 पदरे जदि आपण देखिबे, मु आज तुम मानकर प्रतिकूल रे स्वर्ग मर्त्य को साक्ष्य करी कहूछि जे मु तुम्भ सम्मुखरे जीवन और मरण आशीर्वाद और अभिशाप रखिछि। ए निमंते तुम्भे और तुमर वंश जेपरि बंचिबो एथिपाई जीवन मनोनयन कर। मनुष्य पक्षरे यही ईश्वरंकर स्वर्गीय योजना अटे, जेपरिक मनुष्य आशीर्वाद को मनोनीत करी ईश्वर को संतुष्ट करिपारे। जदि जड़े व्यक्ति आज्ञा पालन करने को सिद्धांत निये ताहले एक वस्तुर छाया सदृश आशीर्वाद तार पिछा करिवो, किंतु जदि से ईश्वरंकर आज्ञा को आग्रह करे ताहले ताको अज्ञात रे अभिशाप को अलिंगन करने को हेबो एवं ए समस्त ताठारे लागी रहिबो। जहाँ द्वितीय विवरणी 18 पद 18 पर्व 60 पदरे यह कहा जाइछि। प्रिय भाई और भौणी माने द्वितीय विवरणी 28 पर्व 1 2 और 15 पदरे एपरी भावरे लेखा अछि। मु आज सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा तुमको आदेश करुछन से सब को मानिबा पाई करिबा पाई जेबे तुम्हे तुमर रबरे जत्नपूर्वक कर्णपात करिवो तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे। जेबे तुम्हें सदाप्रभु अपना परमेश्वर रब शुणिबो तेबे एई सब आशीर्वाद तुम उपरे वर्तिबो, तुम संग धरिबो। मात्र मु आज तुमको सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा और विधि आदेश करुअछि से सब को मानिबा पाई और करिबा पाई जेबे तुमे तार रबरे कर्णपात न करिवो तेबे एई सब अभिशाप तुम उपरे वर्तिबो और तुम संग धरिबो। द्वितीय विवरणी 28 पर्व 1 2 और 15 पद। आशीर्वाद एवं अभिशाप क्रिया और स्वभाव परस्पर को विपरीत अटे। सेमाने कदापि एकत्र बास करिपारिबे नाही। सेमाने आलोक और अंधकार स्वरूप अटंती। जीशु कहले जहन 3 पर्व 19 पद ठारू 21 पद मध्यरे जीशु कहले आउ सेही विचार ही जगत रे ज्योति प्रकाशित होई अछि आ लोक माने ज्योति अपेक्षा बरंग अंधकार को भल पाइले जेणु सेमानकर कर्म सबु मंद। कारण जे केही कुकर्म करे से ज्योति की घृणा करे पुणी काले तार कर्मर दोष प्रकाशित हुए एथिपाई से ज्योति निकट को आसे नाही। किंतु जे केही सत्य आचरण करे से ज्योति निकट को आसे जेपरि तार कर्म सबु ईश्वरंक ठारे साधित बोली प्रकाशित हुए।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିବସର ଆଲୋକ ସଦୃଶ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହେ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ମନ୍ଦତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ଯାକୁବ 1:17 ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଓ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧବର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଏଫେସୀୟ 6:10 ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ଶୈତାନ ଓ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉଭୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ସମାନ ଉତ୍ସରୁ ଆସିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ବିପରୀତ ବୋଧକ। ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶୈତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 5:44 ଆଉ 45 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଆଉ ଯାକୁବ 3:10 ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? ଏଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଅଭିଶାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିଶାପ କି ରୂପେ ଆସେ? ଏହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ଧକାରର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ନଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ଶୈତାନ ଯେ କି ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହୋସେୟ 5:15 ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫେରି ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଯିବା। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯତ୍ନରେ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହୋସେୟ 5:6 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ମେଷପଲ ଓ ଗୋପଲ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 1:21, 22 ଆଉ 24 ପଦ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚିତାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଉ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶକ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସେବା ନ କରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ତାଳନ୍ତକୁ ଏବଂ କେତେକ ଜାଗତିକ ଖୁସି ଓ ପାପକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦର କରି ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମନ
ଓ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପାସନା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାର ନିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅଭିଳାଷରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଓ ଅଭିଳାଷର ଶକ୍ତିରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ଦତା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଶୈତାନ, ଯେ କି ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶୈତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଆୟୋବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଯାହା ଆୟୋବ 2 ପର୍ବ 3-7 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଲୁକ 22 ପର୍ବ 31-32ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି। ଈଶ୍ୱର ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକାର ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମୟ ସମୟ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯାକୋବ 1 ପର୍ବ 13 ପଦ ଠାରୁ 14ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କେହି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ମୋର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ନ କହୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 91 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ତାକୁ ପାଠ କରିବେ, ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବା। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଓ ଅଭିଶାପ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆଗତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କି ଶୈତାନର ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥାଏ? ସେ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ରାତ୍ରିର ତ୍ରାସ ସେ ଏକ ଶିକାରୀ, ଯେ କି ଦିବସରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ସେ ସିଂହ, କାଳସର୍ପ ଓ ସର୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷ ତଳେ, ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଓ ଦୁର୍ଗ, ଢାଲ, ଫଳକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କ ଦୂତଗଣକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆମକୁ ବହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଜୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାପମୟ ଜୀବନର ଫଳାଫଳ ରୋଗ, ଅଭିଶାପ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ପାପ ଏବଂ ବିଚାର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପାପକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଜହନ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ ଠାରୁ 19 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ବିଚାର ଏହି, ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ମନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଜହନ 12 ପର୍ବ 47 ଠାରୁ 48 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ସେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ କରେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ତାହାର ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ତାହା ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାର ବିଚାର କରିବ। ଲୁକ 9 ପର୍ବ 56 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କ'ଣ, ଆଉ ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବାଇବଲର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେବାକୁ ହେବ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେ ସକଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯାହା ମଲାଖି 3 ପର୍ବ 6ରେ, ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 8ରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବେଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଅବିମେଲେକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 17 ଆଉ 18ରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବିମେଲେକଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅବିମେଲେକ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବା ହେତୁ ଓ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶରରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ମାରା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାକାର ପାଣି ଅତି ତିକ୍ତ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ତାହା ପାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତିକ୍ତ ଜଳରୁ ମଧୁର ଜଳରେ ପରିଣତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର କାଷ୍ଠ ଦେଖାଇଲେ ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ଜଳରେ ପକାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ମୋସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେତୁ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା ପାନ କରିପାରିଲେ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ଥତାର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ବିଧି ଓ ଆଦେଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ।
ସୁସ୍ଥତା ଯେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ନିୟମ ଅଟେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଦେଶ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏଭଳି ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା 15 ପର୍ବ 25 ଆଉ 26 ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଧି ଓ ଆଦେଶ ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର ଓ ତାର ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଓ ତାଙ୍କର ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର, ତେବେ ଆମେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ ତାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏକ କାଷ୍ଠକୁ ବାଛିଲେ ସେହି ମାରାର ତିକ୍ତ ଜଳକୁ ମଧୁରତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ଓ ରୋଗ ସବୁ ବହନ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସୁସ୍ଥତା ମାରା ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେହିଭଳି ନୂତନ ନିୟମର ସୁସ୍ଥତା କାଲବରୀରୁ ପ୍ରବାହିତ। ଜିସାୟ 53 ପର୍ବ 4-5 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବ 16-17 ଯଦି ଦେଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁହନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କଥା ମାତ୍ରାକେ ଭୂତଗଡ଼ାକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଯେପରି ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ସେ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ବହନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 24ରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଯାତ୍ରା 15 ପର୍ବ 26ରେ ଦେଖୁ, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ନିୟମ ଏକ ବିନିମୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେମାନେ ଶାଖା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହେଲେ ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଯାହା ଯୌନ 15 ପର୍ବ 5 ଆଉ 7 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଅନୁଭୂତି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା ଜୀବନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଅନୁଭବ ଆମ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତା ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିର ସହଭାଗୀ ଲାଭ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା, ସମସ୍ତ ବିଧି ପାଳନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ନିୟମରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ରବରେ ଅବଧାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, କୁଷ୍ଠରୋଗର ମହାମାରୀ। ଲେବି 14 ପର୍ବ 7ରେ ଏହା ଅତି ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟ ଯେ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଚଳାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ନିମିତ୍ତ ଠିକ୍ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୁଷ୍ଠରୋଗ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣନା 12 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ମୋଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା କହିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ମରିୟମ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଓ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦର କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଛାଉଣି ବାହାରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ମୋଶା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣ ସୁସ୍ଥ ନ କରି 7 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥତା କଲେ। ସମଗ୍ର ସୁସ୍ଥତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିନଥାଏ, ଯେପରି ଅନେକ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ମରିୟମ ତାଙ୍କର ପାପର ଅହନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ଯେ ଅନୁତାପ କଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ମୋଶା କେତେ ଅଧିକ ତାର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ରୋଗର କାରଣ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ କରା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିରାଶ କିମ୍ବା ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମରିୟମର ଜୀବନରେ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ବାଇବେଲରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ। ହିଜକିୟ, ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼, କାରଣ ତୁମେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20 ପର୍ବ 1-7 ଯାଇ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଲୋତକ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ। ତୁମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଜିସାୟ କହିଲେ, ଏକ ଡିମ୍ବିରି ଚୁକ୍ତି ଆଣ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାହା ଆଣି ବଥ ଉପରେ ଥୋଇଲେ, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। କେତେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥତା ଦାନ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ସେବା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତାର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ହିଜକିୟ ଜୀବନରେ ଯେପରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତା ବକ୍ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ଜିସାୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଜିସାୟ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। କେତେକ ବିବାଦ କରି କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଡିମ୍ବୁରୁ ଚୁକ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ଆଣିପାରିଲା। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଡିମ୍ବୁରି ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ଜିସାୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ହିଜକିୟଙ୍କ ଯେଉଁ ବଥ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବିସ୍ଫୋଟକ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହିଜକିୟ ଯେ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଜିସାୟ ଆଶା ହରାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଭାବି ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡିମ୍ବୁରି ଚୁକ୍ତି ଏହା ମୃତକଳ୍ପ ବିସ୍ଫୋଟକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଜିସାୟ କାହିଁକି ସେହି ବଥ ଉପରେ ଡିମ୍ବୁରି ଚୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ କହିଲେ? ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ଥିଲା। ଯେପରିକି ଆଜିକାଲି କୌଣସି କ୍ଷତ ଉପରେ କିଛି ପତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ଘାକୁ ପଚିବା ପାଇଁ ଓ ତାର ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହା କେବେ ହିଁ ସେ କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ହିଜକିୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଫେରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଯଦି ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ସେ ବଥ ଉପରେ ଡିମ୍ବୁରି ଚୁକ୍ତି ରଖିଲେ, ସେ ସୁସ୍ଥ
ପାଇଥାନ୍ତେ ହିଜକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ କନ୍ଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20 ପର୍ବ 5ରେ ହିଜକିୟ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। ତୁମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଯିବ। ସୁସ୍ଥତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା। ହିଜକିୟ ସେହି ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଓ ପରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ବୁଝିପାରିଲେ ସେହି ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଓ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ସୁସ୍ଥତା ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା କି ଜଗତର ସୁଖ ବିଳାସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାପ ପଛରେ ନ ଯାଉ। ଦାଉଦ ରାଜା ଦାଉଦ ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମହାନ ଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେଥର ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେଥର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି କନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତୁ କିଛିଟା ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଶାରୀରିକ ଶାସ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରକ୍ତିରେ ମୋତେ ଶାସନ କର ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟା କର, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର, କାରଣ ମୋର ଅସ୍ଥି ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି, ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ କେତେ କାଳ, ଯାହା ଗୀତ ସଂଗୀତା 6 ପର୍ବ 1-3 ପଦରେ। ଦାଉଦ ଏହା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଧି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏକ ଶାସ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରକ୍ତିରେ ମୋତେ ଶାସନ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଗୀତ ସଂଗୀତା 6 ପର୍ବ 1ରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା 6 ପର୍ବ 7ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଓ ବିପକ୍ଷଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ମୋର ସକଳ ବିପକ୍ଷଙ୍କ ସକାଶୁ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱୀକୃତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ନିବେଦନ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ଗୀତ ସଂଗୀତା 6 ପର୍ବ 9ରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ କ'ଣ? ଗୀତ ସଂଗୀତା 38 ପର୍ବ 3 ଆଉ 5 ଠାରୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ତୁମ୍ଭ କୋପ ସକାଶୁ ମୋ ମାଂସରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ମୋର ପାପ ସକାଶୁ ମୋ ଅସ୍ଥିରେ କିଛି ଆରାମ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଅପରାଧ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଉଠିଅଛି, ତା ସବୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଭାରି ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା ସକାଶୁ ମୋର କ୍ଷତ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ବିକୃତି ହୋଇଅଛି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପଚା ଘା ସଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଘା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପାପ ଅପରାଧ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ତାହାର ରୋଗର କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ଶାସ୍ତି କିମ୍ବା ପାପ ଭୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ରୋଗର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ କାରଣ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାଲବରୀ ଉପରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜନ ଦିନହୀନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରାଇ ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବିତ ରଖିବେ ଓ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଧି ଶଯ୍ୟାଗତ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିବେ। ତୁମେ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛ। ଯାହା ଗୀତ ସଂଗୀତା 41 ପର୍ବ 1-3 ପଦରେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବୋଲି,
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଓ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ସେବା ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ହିଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆମର ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ଆମର ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ନ ଥାଉ। ରୋଗର କାରଣରୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତି। ଆମର ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ଆମକୁ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରକାଶମାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ବଳବାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଅବା କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥତା ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥତା ରୋଗ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶୈତାନ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜୟକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଲଗାତାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା ଉଚିତ। ଗୀତ ସଂହିତା 30 ପର୍ବ 1-4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଗୁଣଗାନ କରିବି, କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଉଠାଇଅଛ ଓ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ମୋ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଇନାହ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଅର୍ତ୍ତନାଦ କଲି ଓ ତୁମେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପାତାଳରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଉଠାଇଅଛ। ମୁଁ ଯେପରି ଗର୍ତ୍ତକୁ ଗମନ ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ 1-3 ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା, ହେ ମୋର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁ ନ ପାଶରିବା ପାଇଁ। ଏହିସବୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଗଣନା 21 ପର୍ବ 4 ପଦ ଠାରୁ 9 ପଦ ପଢ଼ି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ। ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ, ଯେତେବେଳେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଯାହା ଗଣନା 21 ପର୍ବ 4 ପଦ ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚାସା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଉଥିଲେ। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସ୍ତିଜନକ ଥିଲା। ଯେପରି ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାହକ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେହି ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏକ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ସର୍ପ ଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋଶା ଏକ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କଲେ ସେହି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲା। ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ସେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏବ୍ରୀ 2 ପର୍ବ 14। କଳସିୟ 2 ପର୍ବ 15ରେ ସମସ୍ତ ଅଧିପତି ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କୋରୋନା ରୋଗକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କୋରୋନା ରୋଗ ପଠାନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କୋରୋନା ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆପଣ
जिसाय 41:10-11-12 ମଧ୍ୟ କହିଛି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, କାଲଭରି କ୍ରୁସର ରକ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ପାତ୍ର ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍ ଏଲସଦାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, କାଲଭରି କ୍ରୁସର ରକ୍ତରେ। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍।